اسی وجہ سے تم لوگ مزار شریف پہ جاتے ہو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو. مزار شریف پہ جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ جانا چاہیے، مگر ایک بات اور سن لو، مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں. کیا بات ہے؟ مزارات پر کس کا جانا جائز ہے بولو؟ عورتوں کا نہیں. مگر تم تو چھین لے گنا اور یہ اگربتی لے کے مزار پہ کبڈی کھیل رہی ہے. اللہ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتا، ذرا سوچنے کی. جسے دیکھو تو جن چٹا پڑا، جسے دیکھو تو بھوت، جسے دیکھو تو جن، جسے مزار پہ اگر حضرت 100 عورتیں کھیل رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ ہے، اور بس 95 تو ایسی ہے تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. خالی ڈھچوکلا، اللہ خالی ڈھچوکلا. 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو. کیا بات ہے؟ میں بتاؤں جنات کہاں؟ سننا چاہ رہے ہو جنات کہاں؟ جنات ہیں بیابان میں، اللہ جنات ہیں جنگلات میں، جنات ہیں پہاڑوں میں. کیا بات. بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں جن چپٹتا نہیں، اسے آٹا گونتتے گونتتے جن آ گیا. تھوڑی تو عقل رکھو، اسے گھر میں جھاڑو مار دو کر رہی ہے. یہ ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم وقت کا گھر نہیں دیکھا، بدنام کر کے رکھ دیا. صحیح بتا رہے ہوں میں؟ اتنا کوستے. اچھا ہندوستان کے جناتوں کو قبضے میں ان عورتوں نہیں کرا. کیا بات ہے؟ کیا 2 لوگوں کو، ایک تمہیں ایک جنات کو. تم بھی ہاتھ جوڑے جوڑے پھر رہے ہو، کہہ رہی ہے بھول گئے ہو گیا ایکسیڈنٹ ہم نے کرایا تھا، ہم نے آنکھیں چڑھا گیا. یہ کہہ رہے ہیں سرکار دھیرے دھیرے آئیو، پاؤں مجھے ہی دبانا پڑے. اماں کے پاؤں مت دبا، یہ ٹما کے دبا لے تو. ارے تمہیں سوچنے کی بات ہے یار. مذہب اسلام اب ذرا غور کرو، میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. یہ جو مزار شریف پہ جاتے ہو، ہر جگہ جاتے ہو، تمہاری ہاتھوں ہاتھ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ ساری دعائیں قبول ہو گئی بولو. اگر ہاتھوں ہاتھ ہوتی تو اب تک پڑوسیوں کو مروا چکا ہوتا. کہتے ہیں اللہ بورا کو ٹپکا دے، اے اللہ اسے بھی نکال دے خطہ. اور عورتیں تو ایک سانس میں 3 کو مارتی. تو ہم سے بتا رہے ہو. مگر سنو پیارے، ایک بار گئے ایسی ہے جہاں پر 100% دعا قبول. کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ. اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لینا. دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا نا، کیا کہیں؟ دلیل ایسی دوں گا تمہاری پیشانی مسکرا جائے گی. بتا دوں اس جگہ کا ایڈریس، اس خانقاہ کا پتہ بتاؤں؟ چلو گے؟ چلو گے بولو. وہ بارگاہ کون سی ہے سن لے، اور اس پہ عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. وہ بارگاہ کون سی ہے ذرا سنو، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے. وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ. ماں باپ کو راضی کر لو. جب ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں دبا لو اور دامن پکڑ کے کہہ دو امی دعا کر دو. اگر تمہاری ماں نے یا باپ نے لڑکڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا، نبی فرماتے دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آرام سے لگاؤ، آرام سے، آرام سے لگاؤ.
अल्लाह बरकतें अता फरमाए। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। मगर ये माँ बाप इतने सीधे हैं ना, सुनो बेटा मेरा चांद बैठ जाओ, इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं माँ बाप, इतने भोले, मगर सीधे इसी बात में हैं। वैसे भोले नहीं है, वैसे बहुत मेंढे काटी है इन्होंने, सही बता रहे हो। वैसे बहुत मेंढे काट, इतने इतने पहले बड़े चक्रोट थे, नहरें थी, नरहुए थे, आधी इसने काट ली आधी इसने, अब बची इतनी पतली मेंढ। सुबह को गया तो अब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है ऐसे, कहाँ ले जाएगा तू अल्लाह के बंदे। और बास बास तो इतना गया गुजरा है, भैंस अपनी पल्ले ये बरसीन हाजी जी का कट रहा। अब सुबह को कह रहा हाजी जी यार तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा है, अब जब तू बढ़ने देगा तभी तो बढ़ेगा। इतना झगड़ा, प्रधान उस गांव का परेशान हो गया। झगड़ा क्या था, बोले 3 साल पहले मैंने पेड़ लगाए थे, अपने खेत में लगाए थे, मगर मेंढ इधर आ गई, पेड़ उधर चले गए। तो हाजी जी बोले मुझे क्या पता, मेंढ और पेड़ से पूछ तू तो। मतलब मेंढ की और पेड़ की करामत हो गई। हाजी जी हर महीने मेंढ ढकिया दिया करते थे, हर महीने मेंढ ढकिया दी, पेड़ इधर आ गया, मेंढ उधर गई। यार नियतें इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब कि मत पूछो। और वैसे क्या कहा, जब अगर परेशानी आ जाती है क्या कहा, पत्थर नहीं कोई मिल रहा है, क्या पत्थर नहीं, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, अल्लाह इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, एक भी बात अच्छी कौन सी थी ये बताओ। क्या कहा, पत्थर नहीं, कौन सी बात बुरी, कितनों का माल मार लिया, जिसका लिया दिया ही नहीं, दीवार टेढ़ी है, झगड़े पे झगड़ा। मगर माँ बाप सीधे, सुन लो जरा खरी बात कहने जा रहा हूं। इस गांव में कितने घर होंगे सब टोटल, अंदाजे बताओ, सबके बता दो। अच्छा 250-300, ठीक है, 250-300 घर, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम कोई भी हो, समझे, 250-300 घर और कम से कम 50 बाप यहाँ पर ऐसे जिनकी जवान कुआरी बेटियों पे मोबाइल होगा। अल्लाह अकबर। इन बच्चियों पे क्या होगा, क्या नहीं है तुम्हारे गांव भाई? अरे बोलते क्यों नहीं? अब मैं इस अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा जान एक बात बताओ, हमने जवान बेटी को मोबाइल दिया, जरा बता दो इसको मोबाइल की जरूरत क्या थी? अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छी बात। किसकी बेटी का ऐसा रिश्तेदार था कि ले बेटी तू ये बात करती रही, ले कोई था ऐसा? तुम्हारे गांव में किसी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है कि पूरा कारखाने में आग लग जाएगी, फैक्ट्री फूक जाएगी, ट्रेनें डूब जाएंगी, हवाई जहाज लुट जाएंगे, ट्रकों को कोई ले जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, है किसी की बेटी? अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, कहां बात करेगी किससे? आज 50 लड़कियां ऐसी हैं जो मोबाइल पे चैटिंग कर रही हैं, सही बता रहा हूं मैं, 50 लड़कियां ऐसी। और ये जो माँ है ना माँ, ये तो कटवाने की है, अल्लाह माफ कर, थोड़े जुमले सख्त हो रहे हैं। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। ये माँ पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं कभी कपड़े इधर फेंके कभी इधर फेंके, मोबाइल पे किससे बात करे, कौन सा रिश्तेदार है? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी छत पे घूम के किससे बात कर रही है। और अगर पता नहीं है तो तू माँ क्यों बनी? माँ का मतलब बस यही है बच्चे पैदा कर, ऐसे कुतिये भी पैदा कर देते, जानवर भी पैदा कर देते। जब गांव में उड़ने लगी और कहीं कहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाती है। कुछ लफंगे लड़के ऐसे हैं
क्या इस्लाम इजाजत देता है? जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है, ऐसे किसी भी बरादरी का हो उसकी बहन बेटी की भी इज्जत है। इज्जत होने में बराबर। मुसलमानों की ये शांति, अगर गैर मुस्लिम मोहल्ले में रह रहा है, उस बच्ची की अगर शादी हो जाए और बारात वाले अगर खींचने के लिए आ जाए, तो पहले इन मुसलमानों की लाठी आती थी कि हमारे मोहल्ले की बहन है, इस हम मर जाएंगे मगर इसकी इज्जत से खिलवाड़ होने नहीं देंगे। इस्लाम इजाजत नहीं देता। तुम्हारे नबी का तो पैगाम यह है कि तुम चलो तो तुम्हारी नजरें नीचे को। मगर मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, माँ बाप तुम बताओ, तुमने अपनी बेटी को 10-15 हजार का मोबाइल क्यों दिया है? यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? तुम जानते हो कैसी कैसी गंदी गंदी क्लिप लड़कों ने बना बना के छोड़ रखी है। व्यूज हासिल हो जाए, सब्सक्राइब हासिल हो जाए, कैसी कैसी गधे घोड़े जैसी एक लड़की, एक लड़का, 2 लड़की, एक लड़का, कितनी गंदी छोटी छोटी, सब जानते लड़के। बेटी के हाथ में यही देने को हाथ है। हाँ, अगर किसी की बेटी पढ़ती है, स्कूल जाती है, उसे लैपटॉप की जरूरत दो, मोबाइल की जरूरत दो, मगर ये नॉर्मल बच्ची हो जिन्हें जरूरत नहीं है तो इन्हें मोबाइल क्यों दिया? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़की उज्जवल से बाहर नहीं निकली, उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? तुम अपने या फंक्शन में देख लेना, शादी में देख लेना, हाजी भी है, नमाजी भी है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, कोई भी है, जरा देख लेना। अगर 50 लड़कियां शादी में हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। किसी का वो जूड़ा खड़ा होगा, किसी के वो खूंटे खड़े होंगे, किसी के चुटिया आगे को, किसी की पीछे को, और बास 2-3 इकट्ठी हुई और ठिट्ठे मारती हुई जा रही। और कुछ लफंगे लड़के, उन्होंने मोर्चे घेर लिए। इनसे पूछो, तुम्हारे घर में बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में मां नहीं है क्या? तुम्हारे घर में भतीजी भांजी नहीं है क्या? किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने मुसलमान का शेवा नहीं है। आज कितने माँ बाप इससे बिल्कुल बेपरवाह है। जब मोहल्ले में उड़ने लगती है, गांव में उड़ने लगती है, तो ये माँ रोती हुई आती है अब्बा के पास, शौहर के पास, कहती है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, बड़ी शरीफ बच्ची थी, पता नहीं किसी ने दिमाग फिरवा दिया, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने क्या, कुछ नहीं करा, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। तुझे अब होश आया? इस माँ को सब पता था, किसी ने जादू नहीं करा दिया। अब कह रही है ना, कोई मियाँ ऐसा बता दो ना, मियाँ जो एक तावीज में मेरी बेटी का दिमाग बदल दे। और बाज मियाँ दुकान लगा है, बैठा है कि मुझे कोई ऐसा मरीज मिल जाए, एक मरीज मेरे घर के हालात बदल दे। दोनों जुगाड़ में जब इतने बिगड़ गए ना, जब भागने का नंबर आ गया, भागने का, तो अब तावीज की अगर मियाँ को भी गले में लटका दो तो नहीं रुकेगी। जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हमने आपने अपनी जवान बेटियों को मोबाइल क्यों दिया? प्यारो, इस मोबाइल से बहुत बड़ा खतरा, आज हमारी बेटियों के सर से दुपट्टा उतर गया। किसे बुलाओगे? आ जाओ भाई, ऑटो लेके भेजो। आ जाओ मौजूद में, आ जाओ। मैं समझा कहीं दूर है तो ऑटो लेके भेजूंगा। हाँ, तवज्जो, तकरीर के दरमियान अब कोई मशवरा नहीं। अगर तुम करोगे तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जो तकरीर करता हूँ, मैं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, हालात पे इसलिए बोलता हूँ। समझ में आ रही बात? और तुम लोगों ने इतनी मेहनत से किया, तो मुझे तुम्हारी बेटियों को तुम 50 मोबाइल दे दो, मुझे कोई एलर्जी नहीं, समझे? मुझे कुछ भी नुकसान नहीं, कोई एलर्जी नहीं। 10 इस कान में लटका ले, 10 इस कान में लटका ले, 30 का गले में हार डाल ले, मगर इसलिए बोल रहा हूं, आज तुमने देखे हालात, बाज जगह ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। लड़कियां, उनके कपड़े देखे तुमने? शादियों में पहनावा देखा तुमने? और मैं तो बाप पे हैरत करता हूँ, 17-18 साल की बच्ची है, उसका जिस्म तो औरतों वाला होगा, दुपट्टा यहाँ पे क्लिप लगा लेती, यहाँ पे उसका कुछ ढकरे आ गया दुपट्टे से।
ابا ہے, کچھ شرم و حیا غیرت تو ہونی چاہیے. بیٹی کا جسم دیکھ رہا, ماموں ہے وہ دیکھ رہا, خالو ہے وہ دیکھ رہا, چچا وہ دیکھ رہا, بھائی ہے وہ دیکھ رہا, کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور اماں توبہ توبہ, یہ تو سر پہ دوپٹہ کیا رکھے گی, یہ خود گمپے نکالے پھر رہی ہے. 40 سال کی ہو گئی, 40 سال کی ادھیڑ ہو گئی, مشکل سے 80 سال عمر ہو رہی ہے. پتہ نہیں ایک دن کا بھی 40 سال گزر گئے تو میک اپ کا یہ عالم ہے اس اماں کا, بوڑھی گھوڑی نئی لگام, پرانی دیوار نیا پینٹ. اس سے یہ پوچھو تو کیا کرے گی, تیری جوان بیٹیاں ہیں مگر اتنا میک اپ, شرم و حیا غیرت ہونی چاہیے. اس ماں نے اپنی بیٹی کے سر پہ آنچل کیوں نہیں رکھا ہے؟ اب ذرا سنو, جن کی بیٹیاں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے, جن کی بیٹیاں آوارہ گھومتی ہے, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ بات کرتی ہے, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کرتی ہے رات کے 11 بجے تک, جن کی بیٹیاں موبائلوں پہ چیٹنگ کرتی ہے, جن کی بیٹیاں باتیں کرتی ہے, مسلمانوں کو, اسلام کو داغ داغ کرتی ہے. اور ماں باپ, اب میں ان بچیوں کو نہیں کہوں گا, اس کی ماں کو اور باپ کو کہوں گا, تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, اب ایسی حدیث سنانے جا رہا ہو, تمہیں دن میں تارے یاد آ جائیں گے, تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. ذرا حدیث سنو, یہ کسی اور کی بات نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی سید زادہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جس کو روک دے کوئی مفتی جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جس کو روک دے تو نماز جنت میں نہیں لے جا سکتی. نبی روک دے تو حج جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی روک دے تو جلسہ جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی مائی کلام جنت میں نہیں لے جا سکتا. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ایک کون ہے؟ ایک ماں باپ کو ستانے والا ہے, ماں باپ کا نافرمان ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو. دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو, جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو, جس کی بیٹیاں اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو, غیر لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہو, اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہو, اور وہ ماں باپ اس کے چالو چلن سے راضی ہے. تو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتا. تو جلسہ کرنے سے پہلے, نمازیں پڑھنے سے پہلے, ساری چیزیں سوچنے سے پہلے اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھنی ہوگی. اگر لینا ہے تو ان کے ہاتھ سے موبائل لے لو تاکہ یہ فیشن چھوٹ جائے. جو بیٹی اجول سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی, اس کے بعد بمبئی کا فیشن دیکھو, اس کی آستین کٹ گئی, گلا چر گیا, چٹیے پھیل گئی, اس کا لباس فیشنیلا ہو گیا. اگر چل رہی ہے تو فلموں کا ڈنگ کھا رہی ہے, تو فلموں کا ڈنگ پہن رہی ہے, تو فلموں کا طریقہ ہے. اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لو. اگر دینا ہے تو دینی کتاب دے دو, قرآن دے دو, حدیث دے دو. اگر اسے پڑھوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت حفصہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت زینب کی زندگی پڑھواؤ, سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ. اگر ہماری بیٹی فاطمہ کو پڑھے گی, ہاں کھائے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, پیے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, اٹھے گی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا, پہنے گی, اوڑھے گی, سوئے گی, کھائے گی, پیے گی, ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوگا. اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے, شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے, اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس.
तालीमात मुस्तफ़ा अज़मत वालिदैन मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपको मालूम है जिंदाबाद। ये मैंने हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरा दयूस है। माएँ सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, आज ये जलसा तुम्हारे लिए कारगर हो जाना चाहिए। आज ये जलसा तुम्हारे लिए ऐसे हो जाना चाहिए। आज के बाद बच्चियां नंगे सर घूमती थी, लड़कों से मोबाइल पे बातें करती थी, उनके दुपट्टे हट जाते थे, मगर इन कमेटी वाले बच्चों को तुम मुबारकबाद देना, अपने भाइयों को दुआएं देना। इन्होंने ये जो जलसा किया है इसलिए किया है हमारे गांव का माहौल वो हो जाए, पता चले कि अगर खा रही है तो इसके पास तरीका सैयदा फातिमा का है, अगर पी रही है तो तरीका सैयदा फातिमा का है, लोगों को पता चले। और मेरी बहन मैं तुझे बताए देता हूँ, ओ मेरी बच्ची ये भी सुन ले, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता है, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास रुपया पैसा नहीं होता है, सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास दौलत नहीं होती है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर है तो उसकी इज्जत है, शर्म हया गैरत है। जिस औरत के पास शर्म हया गैरत नहीं, इज्जत नहीं, तो वो औरत काय की बच्ची है। अल्लाह अल्लाह। समझ में आ रही है बात? ये वो बातें हैं किसी किसी गांव में हिंदू मुस्लिम तक हो गई, क्योंकि कुछ लफंगे लड़के हैं किसी गैर मुस्लिम की लड़की से मोबाइल के जरिए टच हो गए, कुछ मुस्लिम लड़की है गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गए, बच्चों को अपने नहीं संभाला जाता, फिर लाठियां निकल के आ जाती। अरे मैं इसलिए उस रास्तों पे बोल रहा हूं, उस तरीके पे बोल रहा हूं, समझे? इज्जत सबकी इज्जत होती है। मेरी बात ये जहन में रख लेना, इज्जत सबकी इज्जत होती है। जैसे हमारे घर में बच्चियां हैं वैसे ही दूसरों के घरों में भी बच्चियां हैं। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता है। अल्लाह अल्लाह, बात चल रही थी, बात ये चल रही थी, माँ बाप ने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दिया है। प्यारो, इनके हाथ से मोबाइल ले लो तो आधा माशरा खुद ब खुद सुधरता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा सुनो, कुछ लफंगे लड़के भी हैं। अल्लाह, इससे ये पूछो कि जो तू हाथ में चैन पहने फिर रहा, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, और बाज तो कंगा लगा रहा, कंगा रबड़ बैंड, कहां जाएगा तू? और अपने आप को समझता है हीरो, हीरो है, जीरो है। क्या बताऊं कैसे? यार अच्छा भला अल्लाह ने मर्द बनाया, बेशक बेशक जी। जेवर पहनना मर्द का काम है, औरतों का। चूड़ी पहनना, कड़े पहनना औरतों का, गले में चैन पहनना औरतों का, कान में कुंडल पहनना औरतों का, कंगा लगाना औरतों का। अब तू ये सब कर रहा है तो औरत तो बन नहीं सकता, बनते बनते बीच में अटक गया। अल्लाह। और बीच वाला कौन होता है? छक्का। क्या बात? अरे कौन होता है बीच वाला? क्या तुम्हें कभी ताली बजाते हुआ नहीं मिला? वो बीच वाला होता, बीच वाला। बालों की कटिंग देखो हजरत, जैसे गधा चढ़ गया, गधा। इधर से कैंची, उधर से कैंची, समझे? इधर से कैंची। और अब तो लड़के भवों में कट लगवा रहे, गर्दन में कट लगवा ले। यार कई लड़के देखे नाजिम साहब, भवों में कट लगवा रही है, भव होती है ना, इसमें कट लगवा रहे और चीख चीख जा रहे कट लगवाते पे। नाक कटवा ले थोड़ी, वैसे ही कट गई। एक मनचला नौजवान था, रोजाना उसके बालों की कटिंग अलग होती थी। इमाम साहब को उसने पेट में दर्द कर दिया। रोजाना कहता था इमाम साहब आज ये कटिंग है, आज ये कटिंग। इमाम साहब बेचारे सीधे, उन्हें क्या मतलब, उन्हें क्या पता कौन सी कटिंग है। पेट खराब हो गया इमाम साहब का कटिंग सुनते सुनते। उनको तो बेचारों को यही पता आज मंगल, कल को बुध, परसों को जुमेरात घर जाऊंगा। उन्हें तो यही पता बेचारों को फजर में कितनी रकातें, जोहर में कितनी रकातें, कुरान में कितने सिपारे, कितनी घड़ी रह गई, कितनी रह गई, कितनी मिल गई। सीधे आदमी बेचारे, उन्हें क्या पता। जुमे को आया, इतवार के दिन से जुमेरात का हिसाब किताब लिखने लगता है, घर जाना। तवज्जो रखो मेरी तरफ।
اب وہ امام صاحب سے روزانہ کہتا ہے امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج یہ کٹنگ، کبھی اس کے بال پیچھے کو، تو کبھی ادھر، تو کبھی ادھر، کبھی آگے، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی کچن، اجی ساری چیز اس کے بالوں پہ ہی۔ ایک دن اس کا چھجا یہ بال نہ آگے کہ آدھے ادھر پڑے تھے اور آدھے ادھر۔ امام صاحب تو تھے ہی غصے میں، جمعرات کو جانے نہیں ملا گا۔ اب امام صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ امام صاحب بھی جمعرات کو جاتے ہیں کیا؟ اچھا اللہ کوئی بات کیا بتانا چاہیے، ان کے بھی بیوی بچے، یہ سید صاحب کی کرامت ہے۔ بہرحال کیونکہ مجھے معلوم ہے پڑھانے والے اکثر خود سے ہی کپڑے سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ رکھو، چلو تو اب تم سنیچر کو جائیے، میں متولی صاحب سے کہہ دوں گا، چلو۔ لیکن سنو، یہ میرے اسٹاف کے اس لیے میں ہنس رہی۔ اب ایک دن اس کے بال ادھر ادھر، امام صاحب غصے میں بولے ہاں بھائی ادھر آؤ۔ بولے جی حضرت۔ بولے کیا رات تمہارے مکان میں زلزلہ آ گیا تھا کیا؟ اللہ اللہ۔ بولے نہیں تو حضرت۔ تو بولے یہ چھجا کیوں پھٹ گیا؟ بولے کسی نے لٹھ مار دیا کیا رات؟ اللہ۔ ارے بولا حضرت تم نہیں پہنچو گے ہماری پہنچ کو۔ بولے اس میں پہنچ کیا؟ بولے حضرت یہ بھی کٹنگ ہے، کٹنگ۔ امام صاحب پھر پیٹ پکڑ لیے، یہ درد کرتے گا بیٹا۔ بولے یہ کیا کٹنگ ہے، تیرا چھجا پھٹا پڑا ہے۔ بولے حضرت اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ اللہ، کیا نام ہے بولو؟ اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ اچھا انہیں اتنا جاڑا ستا رہے تھے جو الاؤ پہ جا کے بیٹھے ہیں، تمہیں اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی جو الاؤ چلا لیا تم نے، جلدی سکے در کو آ جاؤ، کٹنگ چینج کروانے گئے۔ اچھا توجہ رکھو۔ بولے اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام۔ جب اتنا کہا تو امام صاحب کو تھوڑا غصہ آیا۔ بولے یار تمہارے ابا مجھے ادب سے بولتے، یہ کہ حضرت قبلہ کعبہ محترم عالی جناب آپ کے نام۔ بولے نہیں حضرت میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ قبلہ کعبہ محترم آپ کے نام ہے، یہ ہے ہی تیرے نام۔ پھر انہیں غصہ آ گیا۔ بولے تیرے باپ میرے پیچھے نماز پڑھتے، میں گاؤں کا امام ہوں، سارے لوگ مجھے سلام کرتے، غیر مسلم بھی جھک جھک کے جاتے، قاری صاحب امام صاحب، اور تو ابے تبے سے بولنا، ڈھنگ سے بول، ایسے بول محترم قبلہ محترم آپ کے نام۔ بولے نہیں حضرت محترم قبلہ کعبہ آپ کے نام نہیں، یہ ہے ہی تیرے نام۔ امام صاحب پکڑ کے لے گئے، بولے چل اپنے باپ کے پاس چل شکایت کرو۔ بولے حضرت مت جاؤ حضرت، یہ ہے ہی تیرے نام۔ امام صاحب پھر غصے۔ اب جب معاملہ یہ ہوا تو وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، بہت قدر کرتا ہوں، مگر حضرت کسی گانے میں یا کسی فلم میں یا کہیں نہ کہیں اس نے بتایا، حوالہ دیا کہ اس میں یہ نام رکھا گیا کٹنگ کا کہ تیرے نام۔ جب اتنا کہا ہے تو امام صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب کو غصہ آ جاتا ہے۔ امام صاحب بولے تو کیسا مسلمان ہے، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، ارے تیرا عالم یہ ہوتا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی، اور مسجد میں جا کر کے تو وضو بنا کر کے مسجد میں بیٹھتا، مسجد میں جا کر کے عبادت کرتا، تو قرآن شریف پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے کے بعد اب نماز کا ٹائم ہوتا تو تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، تو نیت مانتا، نیت کے بعد قرات کرتا، قرات کے بعد رکوع میں جاتا، رکوع کے بعد پھر کھڑا ہوتا، پھر تو سجدے میں جاتا، سجدے کے بعد پوری رکعت کرنے کے بعد تحیات میں بیٹھ کے سلام پھیر دیتا۔ نماز پوری کرنے کے بعد امام صاحب بولے تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے اور تیرے ہاتھ اوپر کو ہوتے اور دعائیں کرتا ہوتا اور کہتا یا اللہ میں نے جو مسجد میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ میری تلاوت تیرے نام، اے اللہ میری عبادت تیرے نام، اے اللہ میری نماز تیرے نام، میرا قیام تیرے نام، میری قرات تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، میری ساری عبادت تیرے نام۔ اللہ کی رحمت جھوم جاتی، اللہ فرماتا اے بندے تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے نام۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس،
सुभान इसलिए अल्लाह। वो बातें आसान आसान करके बता रहा हूँ जो तुम्हारी समझ में आ जाए।